Congratulations, it's time to cheer. Celebrate the moment, loud and clear. Happy smiles and joy in the air. Achievements shine beyond compare. Goal achieved, the future's bright. Let's dance together. Hello, hello, everybody. We have something to say. It's a big thing, a huge thing. It's so, so humongous. It's a very, very special day. We are graduating. We are ready now. Aha! We are graduating right here, right now. Ta-da! We are graduating. We are ready now. Aha! We are graduating right here, right now. Ta-da! Thank you, teachers. Thank you, friends. Thank you, everyone who helped us till the end. We love you so very much. We know you love us too. But we need to tell you something, something very true. We are graduating. We are ready now. Aha! We are graduating right here, right now. Ta-da! We are graduating. We are ready now. Aha! We are graduating right here, right now. Ta-da! Do-do-do-do-do-do. To everyone present here. It is a day of pride, joy and celebration as we gather for the graduation day of our little stars. To begin this beautiful celebration, let us welcome our young graduates with the graduation march past. Please put your hands together to encourage our little achievers. Every special occasion begins with a warm welcome. We now request our respected dignitaries to kindly come forward for the pinning of badges, symbolizing honor and appreciation, please.
Fatima Mary, Sister Niskalanga Mary, our beloved principal, Reverend Sister Sunita, Sister Lucy Siri, dear teachers, proud parents, and our shining graduates. We extend a very warm welcome to you all with a welcome dance. Let's welcome them. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशि कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुराति दीनाला Not just the completion of kindergarten, but the beginning of a wonderful learning journey ahead. Every successful event begins with seeking God's blessing. Let us invite our students to present the prayer song and invoke God's grace upon this occasion. Word of God. I invite Teacher George Mary for the Bible reading. Taken from St. Matthew chapter 19 verses 14 to 15. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of heaven belongs to such as these." He placed his hands on them and then went away. This is the gospel of the Lord.
Pledge is a promise we make with sincerity. I request all our students to kindly stand up for the pledge. Image my country. Let's image my country. All India. Let's image my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. Our father is rich and our artist. I shall always try to be what we have been. I shall become my parents, teachers, Allah, respect, and teach everyone. You got a free to my country and my people of a good relation. May well be as fast as yours. It's not blessed. This is the hidden language of the soul. Let us enjoy a colorful welcome dance presented by our talented students. To you today, our graduating class. symbolizes knowledge, wisdom, and prosperity. May I now request our respected Principal Reverend Sister Sunita, our Chief Guest Reverend Father Slevaraju, Correspondent Sister Reverend Sister Fatima Mary, Reverend Sister Nishkalanka Mary, Reverend Sister Lourdes Cyril, and dignitaries to kindly come forward for the lightening of the lamp.
share their beautiful school experiences. Now, let us listen to our dear students as they share their beautiful school experiences. Respected sisters, teachers, and my dear friends, today is my last day at UKG. We all are here to celebrate graduation day. I would like to share some of my experience in UKG. I had a great time. I learned preparation, reading, writing, addition, subtraction, people who help us pass up the plans, etc. We also did some activities. And had a wonderful workshop to Disney World. Thank you. We celebrate special days such as Teachers' Day, Vegetables Day, Children's Day, Fruits Day, etc. that make we grow mentally and physically, etc. Thank you, teacher, for making me bloom and grow. I love you, teacher. I hope you are blessing. Always with me. Shipipura. Thank you. Good morning, everyone. I'm Darshan. I'm from UKG. I'm so happy today to raise our graduation day. I have learned so many things in UKG. Reading, writing, numbers, rhymes, and stories. I made wonderful friends, had lots of fun. A big thank you to my teachers for teaching me with love. Thank you to my parents, teachers, thank you. Twinkle, twinkle, little star, let us sing the superstar. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, parents, and all my dear fellow guests. My name is Yoshita Priya from UKG Bishopton. Today, I am delighted to welcome you all. We are here to celebrate graduation day. I would like to share my experience with you. We learned our ABC numbers and several more words. I'm grateful to thank my principal teachers and all my hardworking teachers. They always loved us and taught us good care. Finally, all the best, my fellow graduates. Thank you all. Good morning, everyone. My name is Nisha from UKG Bishopton. Today I am extremely delightful and we are graduated from kindergarten. I would like to thank my Christmas sisters, all my teachers for teaching us
unfolding us that view. Morning sisters, teachers, parents, and all my friends. I am Mokshasri from UKG B section. Today I am delighted to welcome you all on the occasion of graduation day. I learned many things during my journey in kindergarten. My teachers gave us the best education. I am grateful to all my teachers. Thank you. Good morning, everyone. My name is Yagandev. Today I am Good morning, everyone. My name is Yagandev. Today I am absolutely grateful that we are graduating from kindergarten. I would like to thank you to all my teachers for teaching us and supporting us and molding us. Thank you. Respected sisters, teachers, parents, and all my friends. My name is Nasia from UKG B section. Today I am here to celebrate graduation day. Thank you to my principal sisters and teachers for teaching me so many things. We learn Hindi Varnamala, Telugu Varnamala, fruits, vegetables, birds, insects, and several more values like sharing and caring. Thank you. Respected teachers, parents, and all friends, in my area, my name is Ragnar. I am here to be present. Today, I am delighted to thank you all on the personal graduation day. I am grateful to the attending teachers who helped us to travel our study. Thank you. Respected principal, teachers, parents, and all my friends. Good morning, everyone. My name is Radha. I am studying in UKG B section. Today, I am graduating from St. Anne's English Medium High School. I would like to thank my principal, Sister Sunita, all my teachers. Thank you, ma'am. We learned lot of new things. We learned rhymes, stories, numbers, discipline, and many more. I love my school, teachers, and all my friends. Thank you all. Students, for your wonderful school experiences. And now comes the most awaited moment of the day, the convocation ceremony. I request our respected principal and chief guests to kindly come forward for the distribution of graduation certificates. Also request Reverend Sister Nishkalanka Mary, Reverend Sister Fatima Mary, Reverend Sister Lourdes Cyril, please come to the stage. Please join us. పర్లేదు ఓకే
ఓకే చూడాలి రోహిత్ కుమార్ ఓకే సుజల్ ఓకే కుశల్ కుమార్ ఓకే ఓకే నిత్యాన్ బాబిట్టు ఓకే గగన్దీప్ ఓకే దుర్గా సుమన్ బాబిట్టు చూడాలి హాయ్ ఓకే లక్ష్మణ్ సాయి ఓకే చైతన్య లాస్య ఓకే ధన్యశ్రీ ఓకే ఆరాధ్య ఓకే హర్షిత ఓకే ఆషిక హాయ్ ఓకే యోషిత ప్రియ ఓకే హన్విక
వేద. అనన్య. Reverend Father Snevaraju Garu to share a few words of wisdom with us. నా యొక్క ఆలోచనలను మీరు పంచుకోవడానికి ముందుగా మనం దేవునికి వాక్యం నుండి ఒక వచనాన్ని ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆలోచించడం ప్రయత్నించేద్దాం. శ్రీరాపుత్రుడైన జ్ఞాన గ్రంథము 30వ అధ్యాయం నుండి. ప్రేమ గల తండ్రి తన కుమారుని తరచుగా శిక్షించును. శిక్షితుడైన పుత్రుడు పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు తండ్రిని సంతోషపెట్టును. కుమారుని క్రమశిక్షణకు గురి చేసిన తండ్రి ఫలితమును పొందును. అతడు ఆ పుత్రుని గూర్చి తన మిత్రులతో గొప్పలు చెప్పుకోగలడు. కుమారునికి విద్య గడిపిన తండ్రి తన శత్రువులకు అసూయ పుట్టించును. అతడు ఆ పుత్రుని తలుచుకొనుచు మిత్రుల మధ్య సగర్వముగా తిరుగును. తండ్రి చనిపోయినా సరిపోనట్లు కాదు, అతని ప్రతిబింబమైన కుమారుడు మిగిలి ఉన్నాడు కదా. తండ్రి బ్రతికి ఉన్నప్పుడు పుత్రుని తోచి ఆనందించును, చనిపోయినప్పుడు నిశ్చితముగా చనిపోవును. అతడు దాటిపోయిన తరువాత కుమారుడు తండ్రి విరోధుల మీద పగ తీర్చుకొనును. తండ్రి మిత్రుడు తండ్రికి చేసిన ఉపకారముకు గాను వారికి కృతజ్ఞుడై ఉండును. కానీ పుత్రుని చెడగొట్టు తండ్రి వాని గాయములకు కట్టుకట్టును. వాడు ఏడ్చినప్పుడల్లా అతని హృదయము కరుగును. చక్కగా గోముగా పెరిగిన బిడ్డ కడన తండ్రికి నిరాశ కలిగించును. తండ్రి పుత్రునితో ఆడిపాడినేని తరువాత అతని దుఃఖము తప్పదు. ఇప్పుడు నీ బిడ్డతో కలిసి ఆనందించలేని తరువాత అతని గూర్చి చింతింపబడవచ్చును. విచారముతో పెదవు కనుకొనవచ్చును. బాల్యమున బిడ్డకు స్వేచ్ఛనీయరాదు, అతని తప్పిదములకు దండన విధించి తీరవలయును. బాలుడిగా ఉన్నప్పుడే వానిని శిక్షింపుము, చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడే వాని ఎముకలు విరగొట్టుము. లేదేని వాడు పొగరపోతనముతో నీకు ఎదురు తిరుగును, నీ మనసును కష్టపెట్టును. కనుక శ్రమపడి నీ తనయుని శిక్షణ ఇమ్ము, లేదేని వాడు నీకు అపకీర్తిని తెచ్చును. ఇది ప్రభుని వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనం. సిస్టర్ ప్రిన్సిపల్ సిస్టర్ సునీత, సిస్టర్ ఫాతిమా రాణి, సిస్టర్ నిష్కలంక మేరీ, సిస్టర్ లూర్దు సెరెల్, అదేవిధంగా టీచర్స్, పేరెంట్స్ మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. మొట్టమొదటిగా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నారా కదా. నేను మొట్టమొదటిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదటిసారి నేను ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ దీంట్లో పాల్పంచుకున్న మొదటిసారి నేను సిస్టర్ గారు పిలిచినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాను. నేను 4-5 డిగ్రీలు చేసినా కానీ ఎవరు ఇటువంటి క్యాప్ పెట్టి లేకపోతే డ్రెస్ కోడ్తో ఎక్కడ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేదు. కానీ చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ప్రీ ప్రైమరీ అయిన వెంటనే చాలా చక్కగా పిల్లలందరికీ కూడా ఆ డ్రెస్ కోడ్తో వారికి అలంకరణ చేయడం జరిగింది. మనం మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళందరికీ ఒకసారి గట్టిగా తప్పులు కొడతాం. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా గట్టిగా దానికి తప్పులు గడపట్లేదు. పేరెంట్స్ అందరూ చాలా సంతోషం. మనం ఇక్కడ మాట్లాడితే పిల్లల కనెక్షన్ అక్కడ కనెక్ట్ అవుతున్నారు కదా. కనుక
ఈ రోజున 2-3 విషయాలను పేరెంట్స్ మీ అందరితో కూడా పంచుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా, పిల్లలు చక్కగా విద్యార్థులుగా అంచెలంచెలుగా ఎదగాలని అందరూ కూడా కోరుకుంటాం, అంతే కదండి. మరి ఇంత చక్కటి స్కూల్లో, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో మీ బిడ్డలందరూ కూడా చదువుతున్నారంటే అది చాలా గర్వకారణం. నేను సిస్టర్స్ని ఎప్పుడు కూడా అభినందిస్తూ ఉంటాను. ఈ యొక్క చిన్న గ్రామంలో, ఒక పల్లెటూరు లాంటి గ్రామంలో చక్కటి నాణ్యమైన విద్యనిస్తూ అన్ని విషయాల్లో బిడ్డలందరికీ కూడా వారు చక్కగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. కనుక మన సిస్టర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. గట్టిగా చెప్పడం కూడా వారు కూడా సిస్టర్స్ అందరికీ కూడా. మరి పేరెంట్స్ మీ అందరికీ కూడా 2-3 విషయాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మొట్టమొదటిగా బిడ్డలు చక్కగా విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకోవాలని మనందరూ కూడా అనుకుంటాం కదండి. విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకోవాలని పిల్లలు స్కూల్లో జాయిన్ అయిన వెంటనే మనం ఏమనుకుంటాం, వారు విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకోవాలని. అనగా ఒక బిడ్డ ఉన్నతముగా ఎదగాలి అంటే 2 ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉన్నాయండి. ఉన్నతముగా ఎదగాలంటే మనందరూ అనుకునేది ఏంటంటే చదువు వస్తే చాలు అనుకుంటాం. ఏంటండి, చదువు ఉంటే చాలు అనుకుంటాం. చదువు అంటే నేర్పిస్తుందా అండి? చదువుతో పాటు ఏముండాలి? విద్య బుద్ధులు అంటాం కదా. విద్య ఉండాలి, అదేవిధంగా బుద్ధులు కూడా నేర్పించాలి. అండ్ విద్య అంటే జ్ఞానం ఉంటుంది, బుద్ధులు అంటే వారి క్యారెక్టర్, క్రమశిక్షణ ఉండాలి. ఈరోజు వాక్యంలో మనం చాలా మంచి విషయాలు విన్నాం. తల్లిదండ్రులు క్రమశిక్షణ నేర్పించినటువంటి తండ్రి ఏ విధంగా ఆ బిడ్డను ఉన్నతంగా నడిపిస్తాడు. క్రమశిక్షణ లేనటువంటి బిడ్డ, తండ్రి చేత క్రమశిక్షణ పొందుకున్నటువంటి బిడ్డ ఏ విధంగా వినాశనం అవుతాడు. 2 రకాలైనటువంటి తల్లిదండ్రుల గురించి మనం విన్నాం వాక్యంలో. కనుక బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు వారి గురించి చక్కటి మాట ఉన్నది. లోక శుభవార్తలో క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చారు. మీ అందరూ కూడా మరి క్రైస్తవులు మేము నమ్మేది ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు దైవ కుమారుడైనా కానీ మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా అన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాడంట. అన్ని విషయాలు తల్లిదండ్రులను నేర్చుకున్నారు. దైవ భయం నేర్చుకున్నాడు, జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నాడు, క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నాడు. అందుకనే ప్రభువారి గురించి ఒక చక్కటి మాట లోక శుభవార్త 2వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. ఏమనంటే ఆయన జ్ఞానమందును ప్రాయమందును వర్ధిల్లెను, దేవుని యొక్క భయముతోనూ ప్రజల యొక్క ఆదరణతోనూ ఆయన వర్ధిల్లుతుండెను అనం. అందరూ వింటారండి పేరెంట్స్. 4 లక్షణాలు మనకు ఉండాలండి. చాలాసార్లు కంప్లైంట్ ఏమైనా వస్తుందంటే మేనేజ్మెంట్ నుంచి, మా పేరు స్కూల్లో చేర్పించాం కదా, అది ఎందుకంటే క్రమశిక్షణ లేదంటారు. క్రమశిక్షణ ఎవరు నేర్పాలండి? క్రమశిక్షణ ఎవరు నేర్పాలి? వాక్యంలో విన్నాం కదా, బిడ్డలంట తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రతిబింబము. బిడ్డలు ఎవరంటండి? తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రతిబింబము. తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి వారు బిడ్డలు కూడా అదే లక్షణాలతో ఎదుగుతారంట. తల్లిదండ్రులు మంచి సుగుణం కలిగిన వారు, దైవభీతి కలిగిన వారు, క్రమశిక్షణ కలిగిన వారు అయితే బిడ్డలు అదే లక్షణాలు పొందుకుని ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు క్రమశిక్షణ లేదనుకోండి, దైవభయము లేదు, సరైనటువంటి జీవన విధానం లేదు, బిడ్డలు ఎలా ఎదుగుతారంటే అదే లక్షణాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. అందుకనే వాక్యం మనం ఆలకించినట్లు బిడ్డలు మంచిగా ఎదగాలంటే ఫౌండేషన్ ఎక్కడంటే కుటుంబం నుండే. మొట్టమొదటి బడి ఎక్కడండి పిల్లలకి? మొదటి బడి ఎక్కడ ఉంది? మొదటి బడి సెంట్రల్ స్కూలా? మొదటి పడేది ఆడవాళ్ళు చెప్పాలి. తల్లి ఒడి, అదే కదా మొదటి బడి, తల్లి యొక్క ఒడి. అక్కడ నుండి వారి యొక్క ఫౌండేషన్ ప్రారంభం అవుతుంది. తల్లి ఒడి నుండి స్కూల్ ప్రారంభం అవుతుంది. కనుక 4 విషయాలు చెప్తాను, ముగిస్తాను. యేసు ప్రభు వారి యొక్క జీవితంలో ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్యార్థిగా ఎదిగాడంట. పరిపూర్ణమైన విద్యార్థి. అన్ని రకాల విద్యార్థులు ఉంటారు, కానీ మనం ఏది చూడాలంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్యార్థిని చూడాలి. పరిపూర్ణత అంటే కేవలం ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే సరిపో, వాడు మంచి విద్యార్థి ఉండాలి. కేవలం మంచి విద్యార్థిని సరిపోదు, ఆయనకు మంచి జ్ఞానం కలవాడే ఉండాలి. అంతే కదండి. 4 లక్షణాలు అందరూ పేరెంట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో ఆయన జ్ఞానమందు ప్రాయమందు ఎదుగుతూ ఉండేను. జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి మనకి? జ్ఞానము విద్యను నేర్చుకోవడం వల్ల దైవభీతి కలిగిన వారికి జ్ఞానం కలుగుతుంది. తల్లిదండ్రులుగా మన అందరూ ఏం కోరుకోవాలంటే బిడ్డలు జ్ఞానవంతులుగా అవ్వాలి, జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలి. ఆ యొక్క ఆలోచన మనకు ఉండాలి. ప్రాయం అంటే
ప్రాయం అంటే ఏంటండి? వయసులో ఎదగాలి, వయసులో ఎదుగుతున్నాడు. ఆ బిడ్డ చక్కగా తినాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆయన ఆ బిడ్డ అన్ని కూడా నేర్చుకునేవాడే ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే ఈ ప్రాయాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు. స్కూల్ పంపించామా, పిల్లవాడు చదువుకుంటున్నాడా, అయిపోయింది. ఆ పిల్లవాడు ఎదుగుతున్నాడా, మంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడా, అతనికి ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, తల్లిదండ్రులు ఒక కంటి కనిపెడుతూ ఉండాలి. జ్ఞానము, మంచి జ్ఞానం పెంచుకోవాలి. ప్రాయము అప్పటి ఎదుగుదలలో మీ పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. తర్వాత ఇంకొక మూడో లక్షణం ఏంటంటే దైవ జ్ఞానం కలిగి ఉండటం, దేవుని యొక్క భయము. తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన కలిగిన వారైతే బిడ్డలు కూడా ప్రార్థన జీవితము పొందుకుంటారు. ప్రార్థన ఎందుకు కావాలి, దైవ భయం ఎందుకు కావాలంటే దైవ భయం లేనటువంటి వాడు మంచి జీవితాన్ని జీవించలేడు. కనుక దేవుని యొక్క భయములో పెంచాలంట. అదేవిధంగా ప్రజల యొక్క ఆదరణ, 4వ లక్షణం, ప్రజల యొక్క ఆదరణ. 10 మంది మీ పిల్లలు మంచివాడని చెప్తే మీకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది కదండి. 10 మంది నోట్లో ఏమని ఉండాలి మీ బిడ్డల గురించి, అదిగో ఫలానా వ్యక్తి యొక్క కూతురు చాలా మంచి అమ్మాయి, మంచిగా మాట్లాడుతుంది, మంచిగా పలకరిస్తుంది, ఫలానా కుమారుడు ఆ అబ్బాయి ఎప్పుడు కూడా పెద్దలు గౌరవిస్తూ ఉంటాడు. ప్రజల యొక్క మంచి మాటలు మీ బిడ్డల గురించి మాట్లాడాలి. అది పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్యార్థికి ఉండాల్సిన లక్షణం. జ్ఞానం ఉండాలి, ప్రాయం ఉండాలి, దైవభయం ఉండాలి. ప్రజలందరూ కూడా మంచి బిడ్డగా కొనియాడాలి. అది మనందరం కూడా మెచ్చుకోవాలి. మొన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, విన్నారా వార్తల్లో? గత కొద్ది రోజులుగా వేరే వాళ్ళు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా చూసారండి? మన రీల్స్ అని చూస్తాం, మిగతా అసలైనటువంటి న్యూస్ తోటి మర్చిపోతాం. వేరే వల్ల జరిగిన సంఘటన చూసారా? వేరే వాళ్ళు 10వ తరగతి విద్యార్థి అంట, ఏదో ల్యాబ్ టీచర్, ల్యాబ్ మాస్టర్ అబ్బాయి సిగరెట్ తాగుతూ చూశాడంట. అక్కడ క్లాసులో సిగరెట్ తాగుతున్నాడంట. ల్యాబ్ మాస్టర్ చూసి మందలించాడంట అబ్బాయి, సిగరెట్ తాగుతున్నావు, ఇది సరైన లక్షణం కాదు, విద్యార్థిగా చేయడం చాలా తప్పు అని మందలిస్తే ఆ విద్యార్థి ఏం చేశాడంట, క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అందరి ముందు వీడియో ఉంది కదా, ఆ మాస్టర్ని కొట్టాడు. అది రీసెంట్గా వైరల్ అయింది, కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అనమాట. కలెక్టర్ గారు ఆరో తీస్తారంట, ఏం జరిగింది వేరే వాళ్ళ స్కూల్లో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అంటే, జరిగినటువంటి సంఘటన అంట, ఆ విద్యార్థి సిగరెట్ తాగుతుంటే ఆ మాస్టర్ మందలించాడంట. ఆ విద్యార్థి కోపం వచ్చి అందరి ముందు కూడా చేయి చేసుకున్నాడు. చూడండి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో విద్యార్థులు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఒక ఉదాహరణ మనకి కనిపిస్తుందండి. చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇదివరకు గురువులను చూసి బిడ్డలు భయపడేవాళ్ళు విద్యార్థులు. ఇప్పుడు విద్యార్థులు చూసి ఎవరు భయపడుతున్నారు అంటే టీచర్స్ భయపడుతున్నారు. ఒక మాట అన్నా కానీ ఏం జరిగిపోతుందో. ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ సరైన మార్గంలో వెళ్తలేదని టీచర్ కానీ సిస్టర్ గారు కానీ చిన్న కరెక్షన్ ఇచ్చారనుకో, వెంటనే ఫోన్ వస్తుంది అనమాట సాయంత్రానికి. మా అబ్బాయి అందరికీ మంచివాడు, మా అబ్బాయిని ఎవరు ఏ మాట అనలేదు, మేమే ఏ మాటను, మీరట్లా అన్నారు. చూడండి, అధిక ప్రేమ ఏం చేస్తుందంటే బిడ్డల వినాశనానికి నడిపిస్తున్నాడు. మీకు చాలా ప్రేమ ఉందని బిడ్డ మీద, ఆ బిడ్డకి ఏమి నేర్పించలేదు. అసలైన ప్రేమ ఏంటంటే క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి ప్రేమ. ఆ బిడ్డ అన్ని నేర్చుకోవాలి, అందరికి లోపడాలి, తల్లిదండ్రులకు లోపడాలి, గురువుకు లోపడాలి, చక్కగా క్రమశిక్షణ అన్ని నేర్చుకోవాలి. కనుక తల్లిదండ్రులు గమనిస్తున్నారా? మీ చిన్న బిడ్డలు స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు. మీ యొక్క కోరిక ఏదో ఉన్నారంటే ఆ బిడ్డలు కొద్దిగా క్రమశిక్షణ, వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చిన, క్రమశిక్షణ నడిపించిన, మీరు టీచర్స్ ఎడల సిస్టర్స్ ఎడల మీరు ఆ గౌరవం కలిగి ఉండాలి. మా బిడ్డ మేలు కొరకే, మా బిడ్డ మంచి కొరకే ఆ క్రమశిక్షణ. అందుకనే ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంటుంది అనమాట, ఫేర్ ద రాడ్ స్పాయిల్ ద చైల్డ్. అంటే ఏంటంటే అర్థం, క్రమశిక్షణ ఇవ్వనటువంటి తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే బిడ్డలను వినాశనం చేసుకుంటారంట. నిజమే కదండి? క్రమశిక్షణ లేకుండా బిడ్డలు పెంచారనుకో, ఎటుపడతాడు పెరిగాడు అనుకో, జీవితం ఎక్కడక్కడ పైకి రాలేదు. అందుకని తెలుగులో సామెత కూడా ఉంటుంది కదా, మొక్కగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంట, చక్కగా ఎదిగే విధంగా మనం సహాయం చేయాలి. ఒక పెద్ద వృక్షంలాగా ఆ బిడ్డ ఎదిగాడు అనుకోండి, నువ్వేమీ నేర్పించలేవు. కనుక పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్యార్థిగా మీ బిడ్డలు ఉండాలంటే వాళ్ళు జ్ఞానంలో ఎదగాలి, ప్రాయంలో ఎదగాలి, దైవభయం కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రజలందరి చేత కొనియాడబడాలి. ఎందుకంటే వాక్యం మనం విన్నట్టు బిడ్డలు ఎవరో కాదు, నీ ప్రతిబింబాలే.
మీరు ఎటువంటి వారు, ఎటువంటి జీవితం ఉందో, ఎలా ఉన్నారో మీ బిడ్డలను బట్టి సమాజం తెలుసుకుంటున్నాం. కనుక ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులారా, ఈ బిడ్డలో భారతదేశం మన దేశానికి ఉన్నతమైనటువంటి ఒక వారసత్వంగా ఉండాలి. అది ఉండాలి అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి మొదలవ్వాలి. తల్లిదండ్రులు ఆ విధంగా బిడ్డలు నడిపించాలి. మనం గొప్ప గొప్ప వారి జీవితాలు చదువుకున్నాం. డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు చాలా పేద కుటుంబంలో జన్మించారు, కానీ తల్లిదండ్రులు అతన్ని వెన్నంటే ఉండి నడిపించారంట. అందుకనే భారతదేశానికి ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్తను అందించగలిగారు. కనుక మీరు అందరూ కూడా తల్లిదండ్రులుగా ఆ విషయాన్ని గమనించండి. స్కూల్ విషయంలో మీ ప్రోత్సాహం ఎక్కువ ఉండాలి. స్కూల్లో బిడ్డలు మంచిగా చదువుకోవాలి, క్రమశిక్షణ ఉండాలంటే టీచర్స్ ఎట్లా మీరు గౌరవాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఇచ్చినా కానీ పెద్ద సమస్య అయిపోతుంది. ఆ విధంగా బిడ్డలు ఏం నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. కనుక మీరు అందరూ కూడా గమనించి క్రమశిక్షణ విషయంలో మీ బిడ్డలకు మీరు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. మేనేజ్మెంట్ వారికి సరిగ్గా చదువుకోవటం లేదు, ఒక చిన్నగా కరెక్షన్ ఇచ్చారు, లేకపోతే ఎక్కువగా హోంవర్క్ ఇచ్చారు, మీరు ఇంకా సంతోషంగా ఉండాలి. మా బిడ్డ మంచి కొరకే టీచర్స్ కష్టపడుతూ ఉన్నారు. కనుక మీ ప్రోత్సాహం, ఈ రెండు పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల పిల్లలు అయితే పేరెంట్స్ ఇది టీచర్స్ పిల్లలు అండి. ఈ రెండు పిల్లర్స్ మీద విద్యార్థి ఉన్నతంగా ఎదుగుతారు. కనుక రెండింటి మధ్య సమన్వయం ఉండాలి. ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ వారికి ప్రత్యేకమైన కంగ్రాచులేషన్ తెలుపుతున్నా. ఇటువంటి చక్కటి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసినందుకు. కనుక చిన్న బిడ్డలకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్. ఇప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళ జీవిత ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. వారు ఉన్నతంగా ఇంకా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి మరి మీ అందరికీ కూడా మంచి పేరు తీసుకుని రావాలని, మన భారతదేశానికి ఉన్నతమైనటువంటి పౌరులుగా మీరు ఎదగాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్ వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. That was truly inspiring, Father. Reverend Father Slevaraju is not new to our school. Father, please go. Not new to our school, he often visits us and enlightens us with his wisdom and always gives us seminars and guides the children. Thank you for your motivation and guidance, Father. It is our honor and privilege to felicitate Reverend Father Slevaraju, who is our chief guest today. To felicitate, I request our principal, Reverend Sister Sunita, to please come on to the dais and felicitate our esteemed chief guest. And Sister Nishkalaka Mary and Reverend Sister Fatima Mary also, please join us. I also request Reverend Sister Sunita to be please on the stage for a few minutes. This is time for the principal's address. I request Reverend Sister Sunita to speak a few words. పేరెంట్స్ పిలిచిన వెంటనే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి రెవరెండ్ ఫాదర్ శ్రీవరాజు గారికి, మా రెస్పెక్టెడ్ సిస్టర్స్కు, పిల్లవాడి పేరెంట్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అనుకుంటున్నా ఈ రోజైనా కనీసం అందరూ వచ్చారేమని. ఎప్పుడూ ఎంతో క్రియేటివ్గా ఏదో ఇన్నివేషన్ ఆలోచించి ఎంతో చేస్తారు, కానీ పేరెంట్స్ మాత్రం అప్సెట్ చేస్తున్నారు ప్రతిసారి. సో నెక్స్ట్ టైం అయినా కనీసం ఏ సిస్టర్ ఉన్నా ఎవరున్నా కనీసం టయానికి రావడానికి ట్రై చేయండి. అదొకటి నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, అదొకటి. వన్స్ అగైన్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ మై గ్రాడ్యుయేట్స్. కంగ్రాచులేషన్స్. గివ్ క్లాప్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. All of you, a big round of applause for all the graduates. Louder. See, in school life లో 3 chapters ఉంటాయి. మన స్కూల్ లైఫ్ లో 3 chapters ఉంటాయి. మా గ్రాడ్యుయేట్స్ బాగా తెలుసు. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ ప్రీ ప్రైమరీ. ఫస్ట్ చాప్టర్స్ నేమ్ ఈస్ ప్రీ ప్రైమరీ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్స్ నేమ్ ఈస్ ప్రైమరీ అండ్ దెన్ థర్డ్ చాప్టర్స్ నేమ్ ఈస్ high school. So all our little stars have successfully completed their pre-primary chapter. Chapter 1 we have completed very successfully. The first chapter, what is the name of that first chapter? Pre-primary chapter. So today you should remember only 2 more children. మా పిల్లలు టైర్డ్ అయిపోయారు పాపం. సిస్టర్ ఇంకా ఆపండి చాలు కానీ అంటున్నారు. సో ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓన్లీ 2 బోర్డ్స్.
First word is thank. Second word is you. Thank you. You should be grateful and thankful. First of all, your parents, okay? My parents ki. Secondly, for the management, school. And then thirdly, teachers. Because no teachers కదా ఎంతో ఓపిక్గా స్టార్టింగ్ లో ఏడుస్తూ వస్తారు. కానీ I appreciate all nursery teachers and LKG teachers and UKG teachers. Especially, I congratulate both the teachers, Teacher Jyoti and Teacher Srikanya, who took much initiation to have much successful of this program. So, once again, let's congratulate both the teachers. Yeah, you give big round of applause, okay? Jyoti teacher ki, Srikanya teacher ki, class boti manandaram kuda congratulations cheptam. Okay? Under congratulations to you all. God bless you. Now we invite Teacher Basurajam to present the UKG school report. బాలునికి తాను నడవలసిన మార్గముల గురించి బోధించినచో పెరిగి పెద్దవాడైన పిమ్మట ఆ త్రోవను విడనాడడు. సామెతలు 22వ అధ్యాయము 6వ వచనం. గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి గారైన ఫాదర్ శ్రీవరాజు గారికి, మా ప్రిన్సిపల్ సిస్టర్ సునీత గారికి, కరస్పాండెంట్ సిస్టర్ ఫాతిమా మేరీ గారికి, సిస్టర్ నిష్కలంక మేరీ గారు, సిస్టర్ లూర్దు సిరిల్ గారికి, ఉపాధ్యాయులకు, తల్లిదండ్రులకు, మన చిన్నారులందరికీ మా సెయింట్ ఆన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ ఉప్పలూరు ఘన స్వాగతం పలుకుతూ మీకు ఇవే స్వాగత శుభాంజలి. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది, చిన్న మొక్కలు చిన్నప్పుడే వంచాలి అనే సామెతలు మనకు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని తెలుపుతాయి. చిన్న వయసులోనే పిల్లలకు మంచి విద్య, మంచి అలవాట్లు, విలువలు, క్రమశిక్షణ నేర్పితే వారి భవిష్యత్తు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతుంది. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో మా కిండర్ గార్డెన్, ప్రీ ప్రైమరీ నందు నర్సరీలో 27 మంది, ఎల్కేసీలో 78 మంది, యూకేసీలో 70 మంది విద్యార్థులు తమ విద్యా జీవితానికి బాటలు వేసుకుంటున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ మా విద్యార్థులకు లెర్నింగ్ టు యాక్టివిటీస్ మరియు జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్, ఆటలు, పాటలు, చిత్రపటాలు, బొమ్మలు మొదలైన ప్రాజెక్ట్ స్క్రీన్ పై చూపిస్తూ బోధన అందిస్తున్నాము అనుట అతిశయోక్తి కాదేమో. నేటి ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్న భాష ఇంగ్లీష్. మా విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్లో బేసిక్ వర్డ్స్ చదవటం, దిస్, దట్, దీస్, దోస్, ప్రిపోజిషన్స్, చిన్న సెంటెన్సెస్ మాట్లాడటం నేర్చుకున్నారనటలో సందేహమేమీ లేదు. డైలీ అసెంబ్లీలో చిన్న ఇంగ్లీష్ కాన్వర్సేషన్ ద్వారా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కూడా మంచి ప్రగతి సాధించారు అనేది మేము స్కూల్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేసేది రోజు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. తెలుగు వర్ణమాల 2 అక్షరాల పదాలు చదవటం, గుర్తించడం, రాయటం నేర్పించాము. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో నూతనంగా హిందీ భాషను వర్ణమాల ద్వారా విద్యార్థులకు పరిచయం చేసి వాటిని గుర్తించే విధంగా చక్కని తర్ఫీదు ఇచ్చాము. మ్యాథమెటిక్స్ లో నెంబర్ నేమ్స్ 1 నుంచి 100 వరకు, స్కిప్ కౌంటింగ్, మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్, బేసిక్ అథమెటిక్స్ నేర్పించడం జరిగింది. మరియు విద్య ఎంత ముఖ్యమో మంచి అలవాట్లు, విలువలు, క్రమశిక్షణ, ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇవన్నీ ఈవెస్ ద్వారా తెలియజేశాము. స్టేజ్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ ఈ రోజుల్లో విద్యతో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. మా ప్రీ ప్రైమరీ విద్యార్థులందరినీ స్టేజ్ మీద ధైర్యంగా, స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో మాట్లాడేలా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మా గౌరవనీయ ప్రిన్సిపల్ సిస్టర్ సునీత గారికి సభాముఖంగా ఎన్నో ధన్యవాదాలు తెలిపిన తగ్గుది. ఎందుకంటే ఓడకు నావకుడు ఎంత ముఖ్యమో అదే విధంగా మా ప్రీ ప్రైమరీలో ఉన్న 4 తరగతులను తరచూ పర్యవేక్షిస్తూ, టీచర్స్ కు గైడెన్స్ ఇస్తూ, గ్రౌండ్ కి తీసుకెళ్లి పిల్లలతో కలిసి వారి అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. మా విద్యార్థి రైమ్స్ మరియు పోయమ్స్ లో ప్రత్యేక ప్రతిభ చూపుతున్నారు. ఈ సంవత్సరంలో మేము కొత్తగా స్టోరీ టెల్లింగ్, హ్యాండ్ స్కెచెస్, చిన్న డైలీ కన్వర్జేషన్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ యాక్టివిటీస్ వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టాము. ఇవన్నీ కూడా మా ప్రిన్సిపల్ గారి ఆసక్తి మరియు మార్గదర్శకత్వంలో ప్రారంభమై టీచర్స్ ను స్పెషల్ గా ట్రైన్ చేస్తూ విజయవంతంగా కొనసాగించబడుతున్నాయి. ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం, ఇన్వెన్షన్ సెరమనీ, టీచర్స్ డే చిల్డ్రన్స్ డే సెలబ్రేషన్, సెమీ క్రిస్మస్, సంక్రాంతి, ఫుడ్ ఫెస్ట్ వంటి కార్యక్రమాల్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా ప్రీ ప్రైమరీ విద్యార్థుల కోసం నిర్వహించిన వెజిటబుల్స్ డే, ఫ్రూట్స్ డే, యానిమల్స్ డే వంటి కార్యక్రమాల్లో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్సులతో వారిని ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రగతిని పెంపొందించాము.
కృతజ్ఞతలు. ఈ సందర్భంగా మన స్కూల్ అభివృద్ధికి నిరంతరం అలుపెరగక కృషి చేస్తున్న మా గౌరవనీయ ప్రిన్సిపల్ సిస్టర్ సునీత గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఎంతో శ్రమించి పిల్లలకు ప్రేమతో ఓర్పుతో పాఠాలు బోధించిన మా ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్స్ కృషి నిజంగా అభినందనీయం. మా పిల్లల అభివృద్ధికి ఎల్లప్పుడూ సహకరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్న తల్లిదండ్రుల సహకారం కూడా ఎంతో అమూల్యమైనది. విద్య మనకు శాశ్వతమైన సంపద. మన చిన్నారులు మంచి పౌరులుగా ఎదిగి తమ తల్లిదండ్రులకు పాఠశాలకు గర్వకారణం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ మాటలను ముగిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Are always ready to bring smiles. Let us enjoy the adorable nursery dance performance. Now let us touch them one by one. Let us touch our heads. Let us touch our nose. Let us touch our chin. Let us touch our arm. Let us touch our knee. Let us touch our fur. One more time. Let us touch our head. Let us touch our nose. Let us touch our chin. Let us touch our arm. Let us touch our knee. Let us touch our fur. Five little fingers, open the cup, open the cup. 5 little fingers, open the cups, open the cups. Filled with gratitude and happiness. Now let us hear from our graduates themselves. Hello, my dear friends. My name is Ashwin. I'm studying in UKG. Today I'm going to say about water cycle. Rainwater gets into the ocean, rivers, lakes, and ponds. Water changes to vapor because the sun's heat. Water vapor gets up on the palm clouds. The clouds become heavy, and then the water falls from the sky as rain falls. The rainwater gets collected into the ocean, rivers, lakes, and ponds. The cycle is called the water cycle. Good morning, sisters. Good morning, sisters. Good morning, everyone. My name is Sajad. I stand in UKG section. Today, I am going to say Agni-Vida story. Once upon a time, there was a dog. He was very healthy.
to God with your tears of me. He is return true. To start in your reflection in the water. To start under dog with your tears of me. He wanted to get it to open his mouth glass with your tears of me. Thank you, now listen. Energetic UKG dance performance. To introduce to you today our graduating class. As they turn the page to the next chapter of their lives, they'd like to say something very special to you. 1, 2, 3, 4. Two little words, two little words, two little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our two little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You taught us to read and write. You taught us to learn. You told us it'd be alright and how to take our turn. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You helped us to tie our shoes, learn shapes and colors too. There's so many things you do, we just wanna say thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thanks who have shown wonderful efforts and excellence in their learning. On the joyful occasion of Kindergarten Day, we are happy to announce the rank holders of UKG. Every child is special and talented, but today we would take to appreciate those who have secured the top ranks through their hard work and dedication. I would like to invite Reverend Sister Sunita, the principal of our school, to please come on to the dais. Lohit Sai from nursery, who has secured first places. K. Akshay, second place. Also remember, places are not important. What is important is gaining knowledge and securing good place. I call upon to the stage LKG B section. P. Sanish, secured first place. G. Gaman J. Kumar, second place. P. Sanish, secured first place. G. Gaman Jaikar, second place. G. Gaman Jai Kumar, second place. I call upon to the stage UKG A section students P. Roshan. P. Roshan from first place. G. Chaitra, second place. Appreciate them with a big round of applause. No, please. Please put your hands together. At least the primary students. I call upon to the stage students from UKG B section by Lasya, secured first place, and K. Yashwin, second place.
We invite the nursery rankers. We Kenny first place, you Lohit Sai first place. We Kenny first place, you Lohit Sai first place. Ritika and Hanika, who secured second place. Ritika and Hanika. Thank you, sister. And I also congratulate all the teachers who have taught them with lot of patience. Thank you. Over to Praveen. The memory of the heart. Now I invite teacher Jansi to propose the oath of thanks. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నన్ను ఓటర్ థ్యాంక్స్ ఇచ్చినటువంటి ప్రీపైన టీచర్స్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరి మాకైతే ఇలా యూకేజీలో ఇలా ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ డే పెడతారన్నట్టు మేమైతే అనుకోలేదు. ఎందుకంటే నేను 90s పాస్ అయినప్పుడు డిగ్రీలో ఇలా ఒక నల్ల కోట వేసుకోవాలని అప్పుడు అనిపించింది. అప్పుడైతే ఉంది. తర్వాత చాలామంది టీచర్స్ అన్నారు మాకైతే ఇలా చేయలేదండి, మేమైతే అసలు ఫాదర్ గారు కూడా చెప్పారు నేను ఇన్ని డిగ్రీలు సంపాదించుకున్నాను కానీ ఎవరు మాకు ఇలా ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ డే చేయలేదని. అంతకుముందు చేసేవాళ్ళు కాన్వకేషన్ డే. ఇప్పుడు నాకు వీళ్ళని చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మేము ఈ సంవత్సరం కనుక డిగ్రీ పాస్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మాకు ఇలా కాన్వకేషన్ అని ఇలా సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చి ఇలా డ్రెస్లో కూర్చోవాలి. కానీ ఇప్పుడైతే జనరేషన్ మారిపోయింది, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారిపోయింది కాబట్టి చిన్నపిల్లల నుండే వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహించాలి కాబట్టి, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి కాబట్టి, స్కూల్కి మారం చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా స్కూల్కి రావాలని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలే కదా, చిన్నపిల్లల్ని ప్రోత్సహించినప్పుడే వాళ్ళు కూడా రావాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది నచ్చదు. ఇలాంటి వాళ్ళని బుజ్జగించాలంటే మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళని చూస్తేనే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు కూడా స్టోరీస్ చెప్పారు. వాటర్ సైకిల్ వాట్ వండర్ఫుల్, చాలా బాగా చెప్పాడు, వండర్ఫుల్ గా చెప్పాడు. ఆ వాటర్ సైకిల్ గురించి వింటున్నప్పుడు వాళ్ళ సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకంటే కొంతమంది హై స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు పిల్లల్ని కూడా వాటర్ సైకిల్ గురించి చెప్పమంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు. కానీ వీళ్ళు చిన్న పిల్లలుగా ఉండి కూడా వాటర్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, ఎలా వస్తుందని అలా వివరంగా చెప్పినప్పుడు నిజంగా చాలా వండర్ఫుల్ గా అనిపించింది. రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ దట్. తర్వాత ఒక టాప్ స్టోరీ చెప్పారు. నిజంగా చిన్నపిల్లలకి అంత 4-5 సెంటెన్సెస్ ఆ లైన్స్ అని గుర్తు పెట్టుకుని చెప్పటం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా వాళ్ళు గబగబా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళకు కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి. అందరూ మమ్మల్ని చూస్తున్నారు, మమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు, మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు రావాలి. మన చిన్నపిల్లలే కదా అనుకుంటాం, కానీ చిన్నపిల్లల్లో కూడా గుర్తింపు కావాలి. నువ్వు ఇలా చదువుతావు, నువ్వు ఇలా చేస్తావు, నువ్వు ఇలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నావు, నువ్వు బాగా పాట పాడుతున్నావు, నువ్వు రైమ్స్ బాగా చెప్తున్నావు అలా వాళ్ళని ప్రోత్సహించినప్పుడు నిజంగా వాళ్ళకు కూడా ఒక గుర్తింపు కావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం. ఒక చిన్న కూర వండినా లేకపోతే ఏదైనా డ్రెస్ వేసుకున్నా వెంటనే రీల్స్ అని షార్ట్స్ అని అలా పెడుతూ ఉంటూ ఎన్ని లైక్లు వచ్చినాయి ఎన్ని డిస్లైక్లు వచ్చినాయి చూసుకుంటూ ఉంటారు కదా. మరి చిన్నపిల్లల నుంచి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ టాలెంట్ మనం గుర్తించి వాళ్ళ కనుక అలా మనం కనుక ప్రోత్సహించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా పెద్ద అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలా సంతోషిస్తారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు టీచర్స్ మరొకసారి కంగ్రాచులేట్ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు సే కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీవన్. వి కెన్ స్టార్ట్. I congratulate you everyone because it is a graduation day. Because I felt so happy because next year I am coming to first class. I appreciate you all. Please same encouragement. ఏ ఎనర్జీతో ఉన్నారో ఇప్పుడు ఎలా మీరైతే సంతోషంగా ఉన్నారో మీరు అలాగే మళ్ళీ మా ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలని మిమ్మల్ని అందరూ ఇప్పుడే నేను కూడా వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండ్ Every ending marks a new beginning. As our little graduates step into a new stage of learning, we wish them success, happiness and bright future. Now, may I request everyone to please stand for national anthem.